particular condition is true, at that time I make use of simple if else. And what is the syntax? If, here we write condition, if this particular condition is true, at that time this block get this particular block get executed, otherwise this else block get executed. Once again I repeat, if this particular condition is true, at that time this block get executed, otherwise this block get executed. Okay, see, when this condition is true, at that time this block get executed. Okay, it get executed only once. Okay, this is about if else. Okay, once again I repeat, if this condition is true, this block get executed, otherwise this else block get executed. This is if else. Do not write a semicolon after condition. Okay, this is the correct syntax. Okay, this is about if else. Then this is about for loop initialization. The syntax is like for initialization. Here we make initialization of a variable, then we check condition with respect to that variable. If this condition is true, then this block get executed first time. Okay, after executing this block we directly do not come out from for loop. Okay, if else मध्ये कसं होतं, कंडिशन ट्रू आहे, कंडिशन ट्रू असेल तर तो वाला ब्लॉक, इफ वाला ब्लॉक एक्झिक्यूट झाला आणि डायरेक्टली आपण त्या लूपच्या बाहेर आलो, इफच्या सॉरी इफ त्या कर्ली ब्रॅकेटच्या बाहेर आलो. ओके, म्हणजे तिथं फक्त स्टेट तो ब्लॉक आहे तो एकदाच एक्झिक्यूट होणार आहे. बट इथं कसं आहे, इनिशियलायझेशन झालं, कंडिशन चेक करा, कंडिशन ट्रू आहे, कंडिशन ट्रू असेल तर हा ब्लॉक पहिल्यांदा एक्झिक्यूट होणार. आफ्टर एक्झिक्युटिंग दिस ब्लॉक डायरेक्टली वी डू नॉट कम आउट फ्रॉम दी फॉर लूप. what happens, a variable value get updated by incrementing or decrementing. Okay, that is variable value get updated. Again, for the updated variable we have to check this middle condition. If the condition is true, again this block get executed second times. Okay, after executing लगेच for या ब्रॅकेटच्या बाहेर आपण कधी येणार, ज्यावेळेस ही कंडिशन फॉल्स असेल तेव्हा. ओके, इफ else हे काही लूप नाहीये. इफ इल्स मध्ये कसं होतं, कंडिशन ट्रू आहे तो ब्लॉक एकदाच एक्झिक्यूट होत होता आणि आपण बाहेर येत होतो. बट इथं तसं नाहीये. फॉर लूप असेल किंवा व्हाईल लूप असेल, हा ब्लॉक जो आहे तो कधीपर्यंत एक्झिक्यूट होणार, किंवा व्हाईल लूपचा हा जो ब्लॉक आहे, हा मिडल वाला ब्लॉक, तो कधीपर्यंत एक्झिक्यूट होणार, हा वाला ब्लॉक कधीपर्यंत एक्झिक्यूट होणार, जोपर्यंत ही कंडिशन ट्रू आहे तोपर्यंत, जोपर्यंत ही कंडिशन ट्रू आहे तोपर्यंत. ओके, सो वन्स अगेन आय रिपीट, this is the syntax of for loop. Okay, initialization. Initialization happens for a particular variable. Then with respect to that variable we check the condition. If the condition is true, at that time this particular block get executed first times. After executing this body first time, variable value get incremented or decremented, that is value get updated. For updated value, again we have to check this condition. If this condition is true, again this block get executed second time. Again value get incremented or decremented, that is variable get updated. For the updated variable, again we have to check this middle condition. Again condition is true. In this way this body get executed and a situation arises where condition becomes false, and once the condition middle condition is false, then only we come out from this for loop. Okay, do not write semicolon after this for loop. Next, in for loop we have written three statements: initialization, condition and increment or decrement, in a single line only. But in case of while loop we are just splitting these three statements like this. Okay, initialization, first we initialize the variable, then this middle condition is here, while condition, do not write semicolon here. Okay, we write condition, initialization happens, we check condition with respect to that variable, condition is true, this body get executed. Okay, and after completion of this while loop, before
completion of this while loop, you have to update the value, increment, you have to increment or decrement the value of the variable so that it get updated. Okay, again for the updated value you have to check the condition. Again condition is true, again this block get executed, again value of variable get incremented or decremented, that is value get updated. Again you have to, for the updated value, check the condition, again condition is true. In this way, by incrementing or decrementing, that is by updating, a situation arises where this condition becomes false, and once condition is false we come out from the while loop. Is it okay for everyone? Hello, is it okay for everyone? Okay, now once again I explain this concept with the help of, within a 2 minute, with the help of examples, then I continue with our today's next control statement. Okay, so problem statement is to print number from 1 to 10. Okay, so hash include stdio.h. Okay, then main function, after main function I declare variable integer I, and I use for loop for. So what is problem statement? I would like to print numbers from 1 to 10. Okay, uh, those are divisible by 3. Okay, this is my problem statement. I would like to print number in between 1 to 10, those are divisible by 3. Okay, so can you tell me what is our for statement, initialization for? Can you tell me what is initialization statement for? I is equal to 1. Okay, what is middle condition? What is middle condition? Yes, Jakia, you are correct. For I equal to 1, I is less than 11, or you can say it should be less than or equal to 10, and each time I increment value by 1. Okay, now inside body, what I have to do? Which number I would like to print? I would like to print a number which is divisible by 3. So before printing, here I check if I mod 3, if is it equal to 0, this is so, then only, okay, then only I print up new line percentage value, whose value of I. Okay, this is if statement, end of if statement, and this is end of for statement, and this is end of main statement. See now how it works. Initially when you execute your program, control first comes at main function. I think it is okay, it is okay. Declaration of variable. Now see how this for loop works. Okay, initialization for I equal to 1, initialization. Okay, current value of I is now 1. Condition, check whether value of I, is it less than or equal to 10? What is the current value of I? 1. Is it less than or equal to 10? Yes, it is. Condition is true. Therefore we enter in this for loop. Okay, we check if I mod 3, what is the current value of I? 1. 1 mod 3, is it equal to 0? Tell me, what is the value of 1 mod 3? Is it equal to 0? Is it equal to 0? Obviously no.
That is, for 1 this condition is not true, because 1 mod 3 is 1, it is not equal to 0. That means this condition is false, therefore this block does not get executed. A value of I get incremented, it becomes now 2. And again for 2 we check whether 2 is it less than or equal to 10. Yes, 2 is less than or equal to 10. Again we check if 2 mod 3 is it equal to 0. What is the value of 2 mod 3? Is it equal to 0? Obviously no. Again this condition is not true. Again this block does not get executed. Again I plus plus, I becomes now 3. We check whether 3 is it less than or equal to 10. Yes, it is. Condition is true. Again we check now this condition, if 3 mod 3 is it equal to 0. Yes, 3 is completely divisible by 3. It means condition is true. When I becomes 3, this condition is true, therefore we enter in this block printf percentage di, we get value as 3. We come out from this if bracket. Next again I get incremented, I becomes 4. Is it less than or equal to 10? Yes, this condition is true. Again we enter in this for loop, but if 4 mod 3 is it equal to 0? Obviously no. Again this block does not get executed. Again I plus plus, I becomes, I think it becomes 5. Is it less than or equal to 10? Yes, but for 5 again this condition is not true. If condition, again this block does not get executed. Again I plus plus, I become 6. For 6 this middle condition is true, because 6 is less than or equal to 10. Again if 6 mod 3 is it equal to 0. Yes, this condition is true, therefore we get 6. Again 7 8 for 9, this condition is true. This condition is true. Again for 9 becomes 10, when 10 is equal to 10. Yes, is it equal less than or equal to? Yes, it is equal to. If 10 mod 3 is it equal to 0? No. Again I plus plus, 10 becomes 11. Now 11, is it less than or equal to 10? Obviously no. When I becomes 11, middle condition is not true. We come out we come out from this for loop, and next statement end of main. So what is our output? 3 6 9. So let us check this program with the help of online GDB compiler. Control C, and here where is online GDB compiler? Here I write online GDB compiler. Okay, here I replace the program and I execute the program. Okay, choose language. Right now I am working on C platform, and I execute the program. See, output is 3 6 9. Is it okay for everyone? Are you getting the program, how it is working? Okay, fine. Next, same program I write with the help of while loop. Okay, I already have told purpose of for loop and while loop is same. म्हणजे असं काही नाही की एखाद्या प्रोग्राम मध्ये फॉर लूप असतं म्हणजे तिथं ते फॉर लूपच असतं आणि दुसरं काय चालत नाही तिथं. यस, यू कॅन रिप्लेस फॉर लूप बाय वाईल लूप. जस्ट यू हॅव टू चेंज द सिंटॅक्स. सिंटॅक्स तुम्हाला सांगितलंय कसा सिंटॅक्स असेल. आता हाच प्रोग्राम जर आपल्याला वाईल लूपने घ्यायचं झालं, काय करणार मी? ठीक आहे, चला कुठून कुठपर्यंत? 1 पासून 10 पर्यंत इनिशियलायझेशन करणार. आय इक्वल टू 1. ओके, आय इक्वल टू 1. आता इथं आपण कंडिशन लिहूयात. काय कंडिशन होती? वाईल आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10. आणि जी काय बॉडी आहे ती बॉडी आपण इथं आतमध्ये लिहिणार. आतमध्ये काय केलं होतं आपण? प्रत्येक वेळेस आय प्रिंट करण्यापूर्वी आपण चेक केलं काय? वेदर इट इज इफ व्हॅल्यू ऑफ आय इज completely divisible, that is I mod 3, if it is equal to 0, it means it is completely divisible. At that time we have to print I print up /n percentage d comma I. Okay, end of print up statement, end of this if statement.
ओके, इफ दिस कंडिशन इज नॉट ट्रू, आता फॉर मध्ये कसं एकाच लाईन मध्ये होतं, आय इक्वल टू 1, आय शुड बी लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10, आय प्लस प्लस. आता इथं आपल्याला आय प्लस प्लस आपल्याला माहिती आहे वाईल लूप कंप्लीट करण्याच्या अगोदर आपण काय करतोय, व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट और डिक्रीमेंट करतो. इथं आपल्याला व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट करायची. कशी इन्क्रीमेंट करणार, आय प्लस प्लस. ओके, अँड एंड ऑफ दिस while loop, and this is end of the function. Now see how it works. When you execute this program, control first comes at main function. Okay, okay, initialization, variable this is variable declaration, this is variable initialization. Now I equal to 1, this is initialization. Now this is while loop. While check whether current value of I is less than or equal to 10. Yes, what is current value of I? 1. Is it less than or equal to 10? Yes, it is, because 1 is less than or equal to 10. We enter in this while loop. Okay, now check whether I mod 3, what is current value of I? 1. 1 mod 3, is it equal to 0? Obviously no. Therefore this block does not get executed. Once again I repeat, I equal to 1, initialization happens. We check condition whether I is less than or equal to 10. Yes, I is 1 is less than or equal to 10. We enter in this while loop. Once we enter, we the body within while loop get executed until this condition is true. Once this condition is false, we come out from this bracket. So I equal to 1, initialization happens. We have checked the condition, 1 is less than or equal to 10. Yes, 1 is less than or equal to 10, condition is true. Now we have entered inside while loop. Check if 1 mod 3, if I mod 3, what is the current value of I? 1. 1 mod 3, is it equal to 0? No. It means this condition is false. So this body of if do not get executed, next statement, I plus plus, I get incremented, it becomes what? It becomes now 2. Okay, again we have to check whether 2, is it less than or equal to 10? Yes, condition is true. Again we enter in while loop. Again we check if I mod 3, that is 2 mod 3, whether is it equal to 0? Again no, this condition is false. Therefore this body does not get executed. I plus plus, I becomes 3. When I becomes 3, this condition is true. Again we enter in this while loop. Now if 3 mod 3 equal to 0, yes, again this condition is true. Now this block get executed. We get on the console 3. Okay, 3 get printed. Now we come out from this if body, and obviously I plus plus, I get incremented, it becomes 4. We check whether 4, is it less than or equal to 10? Yes, 4 is less than or equal to 10, condition is true. Again we enter in this while loop. Again if 4 mod 3, is it equal to 0? No. Again I plus plus, I become 5. Whether is it less than or equal to 10? Yes, again we enter in this while loop. Again 5 mod 3, is it equal to 0? No. Again I plus plus, I becomes 6. Is it less than or equal to 10? Yes, again we enter in this while loop. Again if 6 mod 3 equal to 0, yes, now this condition is also true. We get 6. Next 7, for in this way when I becomes 10, is it less than or equal to 10? Yes, it is equal to. This condition is true, but for 10 this condition is false. Therefore this statement does not get executed. I plus plus, I becomes 11, and we check whether 11. Now when I becomes 11, whether 11, is it less than or equal to 10? Obviously no. That is when I becomes 11, this condition is false. At that time we come out from this while loop, and next statement, end of main. So just I execute this program, Control C, and here Control V, and just execute the program. You get the same result, 369. Is it okay? Is it okay? See output 369. Okay, I hope now you are well familiar with the concept of for loop and while loop. Can I move towards a next loop, do while loop? Is it okay for everyone? Next control statement. Okay, fine. Our next control statement is now do while loop. Okay, do while. Okay, this is our next loop, do while loop. The syntax is like this. Do all this is body, do all these things first. Finally we check the
condition. This is the semicolon. Okay, this is the body. See how it works. Do opening curly bracket, inside this we write body part. It may include one statement, two statement, or a number of statements, completion of do, and then we write while we check the condition. Okay, so how it works: do all these things first and finally check the condition. If condition is true, again do all these things second time, again finally check the condition, again condition is true, again do all these things. In this way this body remains continued till this condition is true. Once this condition is false, we come out from the do while loop. Okay, actually what is the difference between while loop and do while loop? while loop मध्ये काय होतं, तर सुरुवातीला इनिशियलायझेशन केलं आणि आपण अगोदर कंडिशन चेक केली. जर कंडिशन ट्रू असेल तरच तो ब्लॉक एक्झिक्यूट होईल. बट इथे आपण कंडिशन अगोदर काय करतोय, ब्लॉक एक्झिक्यूट करतोय. बघा मी परत एकदा सांगतो, डू ऑल दिस थिंग्स फर्स्ट. ओके, अगोदर ही स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करा आणि फायनली कंडिशन चेक करा. कंडिशन जर तुमची ट्रू असेल परत सेकंड टाइम हा ब्लॉक एक्झिक्यूट होईल. परत कंडिशन चेक करा. असं करत करत एकदा का कंडिशन फॉल्स असेल त्यावेळेस तुम्ही डू व्हाईल लूप मधून बाहेर येणार. आता इथं परत एकदा मी लिहितो. व्हाईलचा सिंटॅक्स बघा कसा होता. व्हाईल मध्ये काय केलं आपण, इनिशियलायझेशन केलं. ओके, आणि त्यानंतर इथं काय केलं आपण, व्हाईल कंडिशन चेक केली. ओके, कंडिशन ट्रू आहे का, आहे. हा वाला ब्लॉक एक्झिक्यूट झाला, ही स्टेटमेंट. आणि फायनली आपण काय केलं, व्हेरिएबलची व्हॅल्यू इन्क्रिमेंट और डिक्रिमेंट केली, म्हणजे अपडेट केली. ओके, सी हाऊ इट वर्क्स. फर्स्ट इनिशियलायझेशन हॅपन्स टू विथ अ व्हेरिएबल. एका व्हेरिएबलचं इनिशियलायझेशन केलं, त्या व्हेरिएबलच्या रिगार्डिंग कंडिशन चेक केली, कंडिशन ट्रू आहे. ही वाली बॉडी एक्झिक्यूट झाली, म्हणजे हे जे काही स्टेटमेंट असतील तुमची, हे वाली स्टेटमेंट, हे तुमचं पहिलं स्टेटमेंट असेल, हे तुमचं सेकंड स्टेटमेंट असेल, हे सगळे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार. आणि फायनली व्हेरिएबलची व्हॅल्यू तुम्ही अपडेट करणार. अपडेटेड व्हॅल्यूसाठी परत कंडिशन चेक करा, परत कंडिशन ट्रू आहे, परत ही दोन स्टेटमेंट एक्झिक्यूट झाली, परत व्हेरिएबलची व्हॅल्यू अपडेट झाला. असं कधीपर्यंत, जोपर्यंत ही कंडिशन ट्रू आहे तोपर्यंत. आता असं कन्सिडर करा की while using while loop I have make initialization to a variable. ओके, व्हेरिएबलचे इनिशियलायझेशन केलं. ओके, फाईन. परत while आपण चेक करणार कंडिशन. बट तुम्ही मला सांगा, जर इनिशियल कंडिशनच जर फॉल्स असेल, इनिशियल कंडिशनच जर फॉल्स असेल तर आपण while लूप मध्ये जाणार का, while लूपची बॉडी एक्झिक्यूट होणार का, तुम्ही मला सांगा. इज इट ओके? जर तुमची इनिशियल कंडिशन, पहिलीच कंडिशन जर फॉल्स असेल, फॉर एक्झाम्पल इथं तुम्ही लिहिलं काय, आय इक्वल टू 0. ओके, आणि मी इथं कंडिशन, इनिशियल कंडिशन लिहिली की बाबा आय शुड बी लेस दॅन 0. त्या केसमध्ये व्हॉट इज आय इज इक्वल टू 0? येस, आय इज इक्वल टू 0. चेक करा वेदर करंट व्हॅल्यू ऑफ आय इज इट लेस दॅन 0, वेदर 0 इज इट लेस दॅन 0, म्हणजे इनिशियल कंडिशन ट्रू आहे का फॉल्स आहे? ऑब्विसली फॉल्स. मग जर इनिशियल कंडिशनच तुमची फॉल्स असेल तर ही बॉडी आतली एक्झिक्यूट होईल का? टेल मी. ऑब्विसली नो. हा, म्हणजेच काय तर, ओके, म्हणजेच काय तर व्हाईल लूप मध्ये आपण कंडिशन कुठे चेक करतोय? सुरुवातीला. आता डू व्हाईल लूप मध्ये कसं आहे, डू ऑल दिस थिंग्स फर्स्ट, म्हणजे पहिल्यांदा ही बॉडी एक्झिक्यूट करा, फायनली कंडिशन चेक करा. म्हणजेच काय, इथं कमीत कमी एकदा तरी इनिशियल कंडिशन जरी फॉल्स असली तरी कमीत कमी एकदा बॉडी एक्झिक्यूट होणार आहे. तसं व्हाईल लूप मध्ये काय, जर तुमची सो व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन व्हाईल लूप अँड डू व्हाईल लूप? once again I repeat, in while loop we are checking condition at the first, in do while loop we are checking condition at the last. Therefore in while loop if the initial condition is false, in while loop if the initial condition is false, body within while loop never get executed. But while using do while loop, body get executed compulsory once though initial condition is false. बरोबर आहे ना? कारण आपण काय करतोय, डू ऑल दिस थिंग्स फर्स्ट आणि फायनली चेक द कंडिशन, म्हणजे ही बॉडी अगोदर एक्झिक्यूट होईल. वाईल कंडिशन ट्रू आहे का, नाही कंडिशन ट्रू, मग त्यामुळे हा ब्लॉक परत दुसऱ्यांदा एक्झिक्यूट होणार नाही. नॉर्मली डू व्हाईल लूप कसं वर्क होतं, डू
अगोदर बॉडी एक्झिक्यूट होते आणि त्यानंतर आपण कंडिशन चेक करतो. कंडिशन ट्रू आहे का, यस आहे. परत आपण दुसऱ्यांदा बॉडी एक्झिक्यूट करणार, परत कंडिशन चेक करा, कंडिशन ट्रू आहे का, आहे. परत बॉडी एकदा एक्झिक्यूट होईल तिसऱ्यांदा. असं करत करत कधीपर्यंत, जोपर्यंत कंडिशन ट्रू आहे तोपर्यंत. एकदा का कंडिशन फॉल्स झाली की आपण डू व्हाईल लूपच्या बाहेर येणार. हॅव यू गॉट द डिफरन्स? वी विल सी द do while loop concept with the help of example. But before moving towards example, have you got the difference between do while loop and do while loop? What is the difference? In while loop we are checking condition at the first, that is in while loop we are checking condition at the entry point, but in do while loop we are checking condition at the last, that is at exit point. Okay, if initial condition is false, body within while loop never get executed. In case of do while loop, body get executed compulsory once, though initial condition is false. Have you got? Are you getting me or no? Hello everyone, are you getting me or no? Okay, fine. Now I will move towards directly example do while loop. Okay, see how it works. Hash include stdio dot h. Okay, then I write main function here. Suppose I declare variable integer I. Okay, then I make use of do while loop. Suppose here I declare variable I equal to suppose 5. Okay, and here I am using do while loop. Do printf slash hello. Okay, and here I am decrementing the value of I, and here I am checking condition. My condition is while I is greater than 0. Okay, now see how it was. End of while do while end of main. Okay, see how it was. When you execute this program, okay, control first comes that main function, variable declaration. Okay, now I equal to 5. 5 value I have assigned to variable I. Now do we enter in this do while loop. Print up hello. Okay, I get this hello message first time. Okay, I minus minus I becomes 4. Check whether value of I, that is what is current value of I now, 4, is it greater than 0? Yes. Again do while loop, again print up hello, again I plus minus minus I becomes 3. What is again we check condition whether 3 is it greater than 0? Yes. Again print up hello, we get hello, again I minus minus I becomes 2, whether 2 is it greater than 0? Yes. Again we get printf hello, I minus minus I becomes 1, again check whether 1 is it greater than 0? Yes. Again we get hello, I minus minus I becomes 0. Okay, while now when I become 0 we get hello, I minus minus I becomes 0. Check whether while I is greater than 0, what is current value of I now? 0. Is it greater than 0? No. Therefore we come out from this do while loop. And so how many times we get this message? 5 times. See how it works. Control C, and here Control V. Okay, and I execute the program. I get this hello message. How many times? See, 1 2 3 4 5 times. Okay, but suppose, have you got this program? Hello everyone, have you got this program? Abhishek, Aditya, Akanksha, Atharva, Nisha, Neha, are you getting me? Okay, Rutuja, Rucha, are you getting me? Okay, fine. Now suppose here I check my, here I just replace condition.
Okay, suppose now see how it works. Can you tell me what will be the output of this program? See here, I have changed the condition. I have written condition. My previous condition it was I should be greater than 0. Now suppose I have changed my condition. Condition says if I is greater than 10, then only this block get executed. Okay, see how it works. When you execute a program, control first comes at main function. Okay, then variable declaration. Okay, initialization. Now I equal to 5. Okay, do uh, what syntax says, do all these things first, finally check the condition. Okay, print up hello, you will get hello message. I minus minus value of I becomes what? 4. Okay, current value of I is 4. Check whether while 4 is it greater than 10, is it greater than 10? 4. What is current value of I? 4. Is it greater than 10? No. That its condition is false. Therefore, this body does not get executed second times. We come next statement, end of main. So we get hello message only once. See, control C, and here control control V. Okay, and see I get hello message only once. बघा काय केलं मी प्रोग्राम मध्ये. सिंटॅक्स आय थिंक आता सिंटॅक्स तुमच्या लक्षात आला असेल. काय डू ऑल दिस थिंग्स म्हणजे बॉडी अगोदर एक्झिक्यूट कर आणि फायनली कंडिशन चेक कर. आता इथं काय केलं, आय इक्वल टू 5. ओके, आयची व्हॅल्यू आली 5. डू आतमध्ये आलो म्हणजे अगोदर बॉडी एक्झिक्यूट होणार ना. पहिल्यांदा बॉडी कंपल्सरी एक्झिक्यूट करायचीच. हॅलो मेसेज प्रिंट झाला. ओके, आय मायनस मायनस आयची व्हॅल्यू झाली 4. आता कंडिशन चेक करा. व्हाईल 4 इज इट ग्रेटर दॅन 10? नो, म्हणजे कंडिशन फॉल्स. त्यामुळे सेकंड टाइम ही बॉडी एक्झिक्यूट होणार नाही. अगोदर काय केलं होतं मी, पहिला प्रोग्राम इथं 0 लिहिलं होतं. म्हणजे काय, आय इज इक्वल टू 5. ओके, आय इज इक्वल टू 5. डू प्रिंट अप हॅलो, हॅलो प्रिंट झालं. आय मायनस मायनस आयची व्हॅल्यू 4 झाली. कंडिशन चेक करा. काय, करंट आयची व्हॅल्यू 0 पेक्षा ग्रेटर दॅन आहे का? 4. इज इट ग्रेटर दॅन 0? येस, कंडिशन ट्रू. अगेन सेकंड टाइम बॉडी गेट्स एक्झिक्युटेड. हॅलो, आय मायनस मायनस आय बिकम्स 3. 3 आहे का 0 पेक्षा ग्रेटर? यस, 3चं 2, 2चं 1 इन दिस वे. त्यामुळे त्याचं आउटपुट काय आलं होतं, 5. हॅलो 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 5 टाइम्स. बट इथं मी काय करतोय आता, कंडिशन चेंज केली. कंडिशन काय सांगितली मी, जर आय ची व्हॅल्यू 10 पेक्षा ग्रेटर असेल तरच लूप एक्झिक्यूट करूया. आता या केसमध्ये काय, आय इज इक्वल टू 5. ओके, आय इज इक्वल टू 5. डू आतमध्ये आलो, हॅलो मेसेज प्रिंट झाला. आय मायनस मायनस आय बिकम्स 4. करंट व्हॅल्यू ऑफ आय इज 4. व्हाईल चेक करा वेदर current value of I, that is 4, is it greater than 10? Obviously no, that is this condition is false. Therefore we come out from this do while loop and then we come out, our next statement get executed. Next statement is end of main, so we get our output as hello. Is it okay for everyone? Hello, is it okay for everyone? Pratiksha, Prathamesh. Okay, I hope now we have gone through all the three kinds of loop: for loop, while loop, do while loop. So within a 1 minute I would like to conclude this concept. Okay, what is the difference between while loop and do while loop? Okay, in case of while loop we are checking condition at the first, while in case of do while loop we are checking condition at the last. In case of while loop, if initial condition is false, body within while loop never get executed. But in case of do while loop, though initial condition is false, body inside do while loop get executed compulsory once. Okay, is it okay for everyone? Can I move towards our next control statement, switch statement? Is it okay for everyone? Okay. Now next control statement is switch statement. So I just tell you the syntax. Okay, switch. Okay, here you are having one variable. Okay, and you have to switch that variable, and inside switch you are having cases. Suppose case 1. Okay, this is suppose body for case 1.
Okay, these are the statements. Okay, and there is uh, break statement. Okay, again, mm, this is case 2. Okay, again for case 2, this is your mm, body. Okay, and again, for after every case you are having a break statement. Okay, in this way you are having case 1, case 2, up to the you are having mm, uh, n number of cases. Okay, uh, then in this way you are having a number of cases, and this is, and finally you are having default case. I tell you about default case later. Suppose, so this is the syntax. Okay, switch, you are having one variable. Okay, uh, and inside switch you are having cases, case 1, case 2, up to the case n. Okay, if you do not suppose here a. Okay, switch A, and suppose value of A is, we first enter value of A from the user, enter value of A. Okay, user will enter value as suppose 2. We scan the value of A. After scanning, A becomes 2. Switch A, that is current value of A is 2. We go to the case 2. These statements get executed, and first this statement get executed, then second statement get executed. When break statement, our third statement is break. When break statement get executed, we come out from the switch case, and next statement get executed. Okay, परत एकदा सांगतो, इथं व्हेरिएबलची व्हॅल्यू असते की जी वरती आपण स्कॅन केली आहे. आता फॉर एक्झाम्पल वरती एक मेसेज आहे, एंटर व्हॅल्यू ऑफ ए, युजरने एंटर केलं सपोज 1. ती व्हॅल्यू आपण स्कॅन करणार, स्कॅन अप पर्सेंटेज डी कॉमा ऍड्रेस ऑफ ए, सो दॅट ए मध्ये ती व्हॅल्यू आली 1. आता स्विच ए म्हणजे स्विच 1. स्विच 1 म्हटलं की डायरेक्ट आपण कुठे जाणार, केस 1 ला जाणार. हे पहिलं स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल, दुसरं स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल. ओके, आणि त्यानंतर ब्रेक स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल. मग ब्रेक स्टेटमेंट काय करतं, तर डायरेक्टली आपल्याला स्विच मधून वी कम आउट फ्रॉम दिस स्विच केस. ओके, बट जर इथं ब्रेक स्टेटमेंट नसेल तर काय होईल बघा. ओके, एंटर व्हॅल्यू ऑफ ए 1, ए बिकम्स 1, स्विच ए, स्विच 1 केस 1 ला आला. हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल, हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल, ब्रेक नाही, त्यामुळे ऑटोमॅटिकली तो केस 2 ला जाणार. केस 2 मधचं पहिलं स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल, केस 2 चं सेकंड स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल, आणि त्यानंतर ब्रेक. म्हणजे जर ब्रेक स्टेटमेंट नाही लिहिलं तर काय होतं, कंट्रोल कुठं जातो, खालच्या केसला जातो. ओके, हॅव यू गॉट द कन्सेप्ट? ओके, नो डाऊट, आय विल एक्सप्लेन दिस कन्सेप्ट with the help of program, and once you get the program, definitely you will get more familiar with the concept. At least have you got an idea of this switch statement? Have you got an idea of this switch statement? Okay, and see our all the 13 assignment. Okay, you have to implement by using this switch case. मग मी त्यावेळेला हे सांगणार नाही की switch case काय आहे. Okay, so we will see with the help of an example. Okay, fine. Suppose here I write hash include stdio dot h. Okay, then here I write main function. Okay, suppose here I declare integer, I declare variable day. I ask user, okay, printf slash n, enter value for the day. I write message, I ask user, enter value for the day. User will enter any value. How to scan in this variable? Scan up percentage d comma address of day. Okay, and now I switch this value. I switch value of day. Okay, and here I write case 1. Okay, printf Sunday. Okay, and here I write break statement. Okay, similarly I write 3-4 cases. Okay,
case 2, this is case 3. Okay, I write three cases. Suppose case 1, case 2. Okay, and here I write Tuesday. Okay, in this way, case 1, case 2, case 3. Okay, then end of switch and end of main. Okay, when I execute this program, control first come. See, do not write semicolon after switch. आपण if नंतर दिलाय का, for नंतर दिलाय का, while नंतर दिलाय का, त्यामुळे स्विच नंतर सेमिकोलन द्यायचा नाही. सेमिकोलन इंडिकेट्स व्हॉट, एंड ऑफ स्टेटमेंट. ऍक्च्युअली हे स्टेटमेंट इथं कम्प्लीट होतंय का, हे स्टेटमेंट इथं कम्प्लीट होतंय का, नाही. काय होतंय, स्विच जर फॉर एक्झाम्पल सी हाऊ इट वर्क्स, वेन यू एक्झिक्यूट दिस प्रोग्राम, कंट्रोल फर्स्ट कम्स ॲट मेन फंक्शन. ओके, व्हेरिएबल डिक्लेअर केला डे नावाचा, मेसेज प्रिंट होईल काय, एंटर व्हॅल्यू फॉर द डे. युजर एंटर करेल सपोज 2. ओके, आफ्टर एक्झिक्युटिंग स्कॅन ऑफ स्टेटमेंट, डे ची व्हॅल्यू किती आली, 2. आता स्विच डे म्हणजेच काय, स्विच टू म्हटल्यानंतर कंट्रोल कुठे जाणार, डायरेक्टली केस 2 ला जाणार. प्रिंट ऑफ मंडे प्रिंट होईल. त्याच्यानंतर काय, ब्रेक स्टेटमेंट म्हटलं की आपण स्विच मधून बाहेर आलो. नेक्स्ट स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार काय, एंड ऑफ मेन. म्हणजे आउटपुट काय आलं आपलं, आपलं प्रोग्राम कसा रन झाल्यानंतर कसं, एंटर व्हॅल्यू फॉर द डे 2, यू विल गेट मंडे. सी, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, अँड हिअर okay, I execute the program, enter value for the day 2, I get Monday. Is it okay? Suppose, are you getting me? What is the concept of switch? Hello everyone. Only Viraj is getting, only Neha, Anuraj, Samina. Okay, I think you are, I have explained well. Okay, fine. Next, suppose enter value for the day, I enter it as 1, day becomes 1, switch 1. Okay, so enter value for the day. Suppose I enter value as 1, after executing scanf statement, day becomes 1, switch 1, control will go to case 1, print up Sunday, you get Sunday, and then break. So if you enter 1, you get output as Sunday. Okay, fine. C, control A, control C, and here okay, control V. Again I execute the program, 1, you get value it as Sunday. ओके, म्हणजे त्या व्हेरिएबलची जी व्हॅल्यू आहे त्या केसला जाणार. बट आता सपोज मी इथलं ब्रेक स्टेटमेंट काढून टाकलं, आता काय होईल मला सांगा. आता हे जर ब्रेक स्टेटमेंट आहे ना, मी ते रिमूव्ह केलं, ब्रेक स्टेटमेंट काढून टाकलं, आणि आता एंटर व्हॅल्यू फॉर द डे, मी सपोज आय हॅव एंटर्ड 1, आफ्टर एक्झिक्युटिंग स्कॅन स्टेटमेंट दिस डे व्हॅल्यू बिकम्स 1, स्विच 1, केस 1 ला आला, प्रिंट अप संडे. ओके, संडे प्रिंट होईल. आता खाली नेक्स्ट स्टेटमेंट काय, आपण ब्रेक वगैरे काय लिहिलं नाही, त्यामुळे कंपायलरला बाहेर पडायचं काय, म्हणजे वी कांट come out from the switch case. Okay, day value becomes 1, switch 1, case 1 ला आला कंट्रोल, प्रिंट अप संडे प्रिंट होईल. खाली काय, केस 2 ला जाईल, प्रिंट अप मंडे प्रिंट होईल. ब्रेक म्हटलं की स्विचच्या बाहेर आउटपुट काय आलं आपलं, व्हॉट इज आवर आउटपुट, संडे as well as Monday. See how it works. I execute the program. Okay, enter value for the day. Here I enter 1. See, output is Sunday, Monday. Is it okay? Are you getting me or not? Hello everyone. Okay, Rameshwari. Fine. Swapnil. So can you tell me what is the purpose of break statement? What is the purpose of break statement? Tell me the purpose of break statement in the chat box, please. Come out from loop. No, Samina Mulani says come out from loop. Switch काय loop आहे का आपलं?
स्विच काय लूप आहे का आपलं? गेट आउट ऑफ स्विच. करेक्ट आन्सर इज ओके. बरोबर आहे ना आप? सर कॅन यू गिव्ह वन मोर एक्झाम्पल ऑन डू व्हाईल? ओके फाईन. बट स्विच केस समजली ना तुम्हाला? बट स्विच मला सांगा, लूप कुठले कुठले आहेत? फॉर लूप आहे, वाईल लूप आहे, डू वाईल लूप आहे. आपण लूप का म्हणतोय? कारण त्याच्यामध्ये स्टेटमेंट जोपर्यंत कंडिशन ट्रू आहे तोपर्यंत ते एक्झिक्यूट होत राहतात ना, रिपीट होतात अगेन अँड अगेन. ओके, बट इफ काय लूप आहे का? नाही. स्विच, स्विच हे लूप आहे का? स्विच हे लूप आहे का? whether switch is a loop or no, it is just statement, just like if else. Okay, we are having only three kinds of loop. What are those? For loop, while loop, and do while loop. Okay, is it okay? One more example on switch so that you get familiar with the concept. Okay, suppose let us make simple calculator. Okay, let us make simple calculator. Okay, very interesting program. Now you have to listen the concept carefully. Here I am going to write a program for calculator. Okay, suppose here I write, I declare variable integer a comma b comma c. Okay, then I first ask user printf /n enter values of a and b equal to. Okay, I ask user to enter value. User will enter two value. How to store them? Scanf %d comma address of a comma address of b. Okay, then here I will print menus. Printf /n. My first menu is addition. ओके, जस्ट मेनू टाईप करायचे म्हणजे काय, असं काय म्हणजे त्यात काय रॉकेट सायन्स नाही, जस्ट प्रिंटअप स्टेटमेंट लिहायचंय. ओके, अगेन प्रिंटअप नवीन लाईनला मला सेकंड मेनू लिहायचा आहे सबस्ट्रॅक्शन. ओके, परत मला तिसरा मेनू लिहायचा आहे प्रिंटअप /n. माय थर्ड मेनू इज मल्टिप्लिकेशन. देन माय फोर्थ मेनू printf /n. My fourth menu is suppose division. ओके, आता इथे युजरला मी विचारणार printf /n काय, एंटर युअर चॉईस इक्वल टू. ओके, आता युजर एक चॉईस एंटर करेल, त्याला ऍडिशन पाहिजे असेल तर 1, सबस्ट्रॅक्शन पाहिजे असेल तर 2. ओके, मग ती व्हॅल्यू आपण काय करू, एका व्हेरिएबल मध्ये स्कॅन करू. स्कॅनअप %d कॉमा ऍड्रेस ऑफ सपोज चॉईस. या व्हेरिएबल मध्ये आपण त्याची चॉईस स्कॅन केली आणि इथं आपल्याला ती चॉईस पण डिक्लेअर करावी लागेल. एवढं मोठं नाव घेण्यापेक्षा आपण काय करू, ch एक व्हेरिएबल घेऊ. ओके, सी इथपर्यंत बघा. ओके, प्रोग्राम एक्झिक्यूट केला. आता इथं मी काय करणार आहे, तर एक मला सिंपल कॅल्क्युलेटर तयार करायचं आहे. म्हणजे युजरला विचारणार, सुरुवातीला मी काय करणार, 2 व्हॅल्यू एंटर करून घेणार. आय विल आस्क युजर टू एंटर 2 व्हॅल्यू, एंटर व्हॅल्यू ऑफ ए ॲज वेल ॲज बी. युजर विल एंटर 5 2. त्या 2 व्हॅल्यू तुम्ही 2 व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर केल्या. लेट अस से दीज व्हेरिएबल्स आर ए कॉमा बी. ए मध्ये आलं 5, बी मध्ये आलं 2. परत खाली जस्ट मेसेज डिस्प्ले केले, म्हणजे मेनू डिस्प्ले केले. पहिला मेनू ऍडिशन, सेकंड सबस्ट्रॅक्शन, थर्ड मल्टिप्लिकेशन, फोर्थ डिव्हिजन. त्याच्या खाली मेसेज प्रिंट केला काय, एंटर युअर चॉईस. मग ऑब्विसली आता मला मेनू डिस्प्ले होतात, पहिला ऍडिशन, दुसरा सबस्ट्रॅक्शन, तिसरं मल्टिप्लिकेशन, चौथं डिव्हिजन, आणि मला खाली मेसेज येतो एंटर युअर चॉईस. मग मला जर ऍडिशन पाहिजे असेल तर मी माझी चॉईस काय एंटर करणार, ऍडिशन साठी कितला नंबर आहे 1, माझं एंटर करणार 1. केस 1 ला
ऍडिशनचा कोड लिहिणार. जर मला सबस्ट्रॅक्शन पाहिजे, एंटर युअर चॉईस 2, युजरने एंटर केलं 2, मी केस 2 ला काय करणार, सबस्ट्रॅक्शनचा रिझल्ट म्हणजे सबस्ट्रॅक्शनचं लॉजिक लिहिणार इन दिस वे. नाव सी, आता इथं आपल्याला काय करायचंय, त्या त्या केससाठी आपण लॉजिक लिहिणार. ओके, इथं काय करणार मी, स्विच आणि SWITCH, आणि इथं काय करणार, ती चॉईस इथं मी स्विच केली. ओके, आता वन कशासाठी, ऍडिशन साठी. केस वन मध्ये मी काय लिहिणार, सी इक्वल टू ए प्लस बी. ओके, आणि आपण इथं तो रिझल्ट डिस्प्ले करू, काय, प्रिंट ऑफ स्लॅश n. ओके, ऍडिशन इक्वल टू, पुढे मला व्हॅल्यू पाहिजे पर्सेंटेज डी, कोणाची व्हॅल्यू, सी ची. ओके, आणि मी खाली काय लिहिणार, ब्रेक लिहिणार. ओके, तसंच केस वन जशी आहे तसंच केस टू लिहिणार इथं मी, कंट्रोल व्ही. ओके, तसंच इथं काय लिहिणार आपण, केस टू ना, इथं केस टू कशाची आहे, सबस्ट्रॅक्शनची, इथं लिहिणार मी, आणि ऍडिशनच्या ऐवजी इथं काय म्हणणार मी, सबस्ट्रॅक्शन इक्वल टू. ओके, तसंच इथं काय करणार, केस 3 सी इक्वल टू ए मल्टिप्लाय बी, आणि इथं काय करणार मी, मल्टिप्लिकेशन. ओके, आणि इथं काय करणार, केस 4, आणि इथं ए डिव्हायडेड बाय बी, आणि इथं आपण काय करणार पुढं, डिव्हिजन इक्वल टू. ओके, एंड ऑफ स्विच आणि एंड ऑफ मेन. झालं प्रोग्राम. बघा, once again I repeat, this is the program for calculator. Okay, when you execute this program, control first comes to main function, control main ला आला, व्हेरिएबल डिक्लेअर केले, 4 व्हेरिएबल ABC, आणि हा चौथा व्हेरिएबल समजतोय ना, आपण युजरला विचारणार आहे की बाबा तुला काय पाहिजे. आय आस्क युजर टू एंटर युअर चॉईस, अँड वी हॅव ऑलरेडी हॅव डिस्प्लेड मेनूज. पहिला मेनू ऍडिशन साठी, दुसरा मेनू सबस्ट्रॅक्शन साठी, तिसरा मल्टिप्लिकेशन, चौथा डिव्हिजन, आणि खाली आपण युजरला विचारतोय एंटर युअर चॉईस, तुला काय करायचंय, ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन. सपोज युजर वॉन्ट्स टू कॅल्क्युलेट मल्टिप्लिकेशन, डायरेक्टली तो चॉईस 3 एंटर करेल. देन आपण ती चॉईस स्कॅन केली, CH बिकम्स 3, आणि स्विच 3 केस 3 ला जाणार, मल्टिप्लिकेशन कॅल्क्युलेट करणार, आणि ते युजरला आपण डिस्प्ले करणार. सी, एंटर व्हॅल्यूज ऑफ ए अँड बी इक्वल टू, मेसेज डिस्प्ले होईल, युजर एंटर करेल, सपोज 10 आणि 2. value of A becomes 10 after executing scanf statement, value of A becomes 10, value of B becomes 2. त्यानंतर नवीन लाईनला मेनू डिस्प्ले केला, ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन. हा मेसेज डिस्प्ले झाला, एंटर युअर चॉईस. मला काय पाहिजे आता, सपोज ऍडिशन पाहिजे, आय एंटर माय चॉईस ॲज 1. ओके, ती चॉईस या व्हेरिएबल मध्ये स्कॅन केली, कुठला व्हेरिएबल, CH व्हेरिएबल. ओके, तो व्हेरिएबल वरती डिक्लेअर केला, एंटर युअर चॉईस, तुम्ही काय एंटर केले, 1, आणि ती व्हॅल्यू कशामध्ये स्कॅन केली, या CH मध्ये. हा CH इथं बघा वरती डिक्लेअर केला इथं. ओके, इथं वरती डिक्लेअर केलाय. नाव आता तुम्ही काय एंटर केलंय, 1, चॉईस बिकम्स 1, स्विच 1, स्विच CH. ओके, म्हणजेच काय, स्विच 1 केस 1 ला जाणार, C इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12. इथं हा नेक्स्ट स्टेटमेंट काय, नवीन लाईनला ऍडिशन इक्वल टू पर्सेंटेज डी व्हॅल्यू प्रिंट होणार, कोणाची, सी ची, म्हणजे ऍडिशन इक्वल टू 12. ब्रेक म्हटलं, स्विच मधून बाहेर आला, नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड ऑफ मेन. ओके, म्हणजे कसा प्रोग्राम कसा रन झाला, एंटर व्हॅल्यूज ऑफ ए अँड बी इक्वल टू 10 2, यू विल गेट मेनूज, एंटर युअर चॉईस, यू एंटर 1. ओके, स्विच 1 केस 1 ला गेला, यू विल गेट ऍडिशन इक्वल टू 12. सी, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, अँड हिअर okay, this is about the program. Okay, प्रोग्राम आपण रन करूयात. प्रोग्राम रन केला. ओके, एंटर व्हॅल्यू ऑफ ए अँड बी इक्वल टू, मी एंटर केल्या सपोज व्हॅल्यू 10 आणि 2. ओके, इथं फक्त व्हॅल्यू एंटर करताना कॉमा वगैरे काय देऊ नाही, तर बरं तुम्ही काय करताल, 10, 2 तसलं काहीच करायचं नाही. 10 पहिली व्हॅल्यू, दुसरी व्हॅल्यू स्पेस द्या, एंटर करा 2.
ओके. आता तुम्हाला मेनू डिस्प्ले होतील बघा. हे मेनू आता हे काय इथं काय जादू वगैरे मी नाही काय केले, ऑटोमॅटिक नाहीत आले. इथं मी लिहिले स्टेटमेंट ऍड सब मग नाहीतर मग तुम्ही म्हणताले बरोबर आहे ना, इथं मी प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट लिहिलेत. आता बरेच जणांचं कसं होतं ऍट द टाइम ऑफ प्रॅक्टिकल एका जणाने आता फॉर एक्झाम्पल लास्ट इयरचा एक्सपिरियन्स सांगतो. एक जणाने इथं काय केलं होतं मी इथं ऍड सबस्ट्रॅक्ट शॉर्ट मध्ये लिहिलं. एक जणांनी काय केलं होतं ऍडिशन. ओके म्हणजे इथं पूर्ण मेसेज टाईप केला होता त्याने. जसं की इथं काय ऍडच्या ऐवजी त्याने काय केलं होतं ऍडिशन. ओके. त्यानंतर खाली सबस्ट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन आणि प्रोग्राम एक्झिक्यूट केला. मग त्याच्या शेजारचा जो आहे त्याने मला बोलवलं, सर सर त्याचं ऍडिशन प्रिंट झाले आणि माझा ऍड प्रिंट झालाय. आता म्हटलं आता काय करायचं सांगा. इथं त्याने तुम्ही प्रिंटअप मध्ये ऍड सब मल डिव्हिजन शॉर्ट मध्ये टाईप केलंय, त्याने ते पूर्ण टाईप केलंय. आर यू गेटिंग मी ऑर नो? हॅलो एव्हरीवन, आर यू गेटिंग मी ऑर नो? ओके. सो सी हाऊ इट वर्क्स. तर आतापर्यंत काय केलं आपण एंटर व्हॅल्यूज ऑफ ए बी दोन व्हॅल्यू एंटर केल्या 10 to ओके. त्या व्हॅल्यू इथं स्कॅन झाल्या आणि त्यानंतर आता आपले मेसेजेस डिस्प्ले झाले. काय ऍडिशन सबट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन एंटर युअर चॉईस. आता सपोज मी चॉईस एंटर केली 3. ओके. तर कंट्रोल काय करेल आफ्टर एक्झिक्युटिंग म्हणजे 3 टाईप जस्ट मी टाईप केलं. आता 3 म्हटल्यानंतर चॉईस बिकम्स 3 स्विच 3 कंट्रोल कुठे जाणार केस 3 ला जाणार. सी इक्वल टू 10 into 2 इट बिकम्स 20. यू गेट रिझल्ट ॲज 20 ब्रेक. तुम्हाला रिझल्ट येणार 20 से. आता इथं मी टाईप केलं आहे 3. यू गेट मल्टिप्लिकेशन इक्वल टू 20. once again I execute this program. Okay, once again I execute this program. Enter values of a and b equal to suppose मी एंटर केल्या 5 आणि दुसरी व्हॅल्यू एंटर केली 2. ओके. अगेन यू गेट मेनूज. काय पाहिजे मला ऍडिशन पाहिजे. मला इथं काय पाहिजे ऍडिशन पाहिजे. सी ऍडिशन इक्वल टू 7. आर यू गेटिंग मी और नो व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ if sorry switch statement, how it works, how to write menu driven program. कारण हे बघा सगळे तुम्हाला तुमचे प्रोग्राम मेनू ड्रिव्हन प्रोग्राम करायचे आहेत. जे काही प्रोग्राम्स आहेत आपल्याला करायचे त्यावेळेस मग मी सांगणार नाही की मेनू ड्रिव्हन प्रोग्राम कसा करायचा. ओके. आणि ह्या ज्या सगळ्या कन्सेप्ट आहेत ऍक्च्युअली आपला सब्जेक्ट कुठला आहे. द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज DSA दॅट इज डेटा स्ट्रक्चर सॉरी FDS फंडामेंटल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. लास्ट टाइम इट सेम सब्जेक्ट but name was DSA that is data structure and algorithm. Same subject we are having. Name of the subject is FDS fundamental of data structure. आता हे जे मी तुम्हाला शिकवतो ते काय FDS नाहीये. इट इज सी लँग्वेज. ओके. कारण हे जर आलं तरच तुम्हाला ते FDS च्या कन्सेप्ट येणार आहेत. नेक्स्ट मंडे पासून मी काय करणार आहे किंवा फ्रॉम दी कमिंग थर्सडे पासून मी डेटा स्ट्रक्चरचं पहिले युनिट माझं स्टार्ट करणार आहे. बट हिअर माय पर्पज टू my purpose to teach you C language so that if you are well familiar with C language then within a 2 lecture I will explain all the concepts of C++. कारण एकदा का मी C++ स्टार्ट केलं C++ मध्ये हे असलं मी काही शिकवत बसणार नाही. इफ इल्स काय असतं त्याचा सिंटॅक्स काय असतो फॉर लूप काय असतं व्हाईल लूप काय असतं बिकॉज द सिंटॅक्स ऑफ इफ इल्स नेस्टेड इफ इल्स फॉर लूप व्हाईल लूप डू वाईल लूप स्विच स्टेटमेंट एक्झॅक्टली सेम आहे. जसं सी मध्ये आहे तसंच C++ मध्ये आहे तसंच जावा मध्ये आहे. फक्त मी तुम्हाला सांगेल की C++ मध्ये मेसेज कसा प्रिंट करायचा नंबर कसा स्कॅन करायचा नंबर कसा प्रिंट करायचा आणि क्लास कसा बनवायचा एवढं सांगेल. ओके. सो दॅट नेक्स्ट वीक पासून आपण आपली जी काय प्रॅक्टिकल आहे ती प्रॅक्टिकल आपण स्टार्ट करेल. ओके. ऍक्च्युअली FDS म्हणजे जे काय आपली थिअरी सब्जेक्ट आहे त्याच्याकडे मी अजून गेलेलोच नाहीये. थर्सडे पासून मी माझं पहिलं युनिट स्टार्ट करेल. ओके. बट म्हणजे हे सगळं घेतोय कशासाठी तर जे आपले पहिल्या युनिट मध्ये तर काही जास्त असं प्रोग्राम नाहीये बट सेकंड युनिट पासून आपले सगळे प्रोग्राम आपल्याला घ्यायचे आहेत. मग जे काही मी प्रोग्राम एक्सप्लेन करणार आहे कन्सेप्ट एक्सप्लेन करणार आहेत त्या कन्सेप्ट तुम्हाला कधी समजतील जर तुम्हाला सी लँग्वेज माहिती असेल तर. ओके. सो दिस इज अबाउट स्विच स्टेटमेंट. ओके.
once again I repeat this concept. ओके. आणि लिसन, प्रत्येक वेळेस स्क्रीन समोर बसल्यानंतर तुमच्याकडं एक पेन आणि एक नोटबुक असू द्यात. ज्या काही मी कन्सेप्ट सांगतोय त्या म्हणजे सायमल्टेनियसली दोन्ही तुमचं चालू राहिलं पाहिजे. लिसनिंग पण, लर्निंग पण, आणि त्याचबरोबर तुम्ही तुमच्या तुमच्या नोट्स काढायच्या. माझे जे काही प्रोग्राम आहेत ते प्रोग्राम सगळे टाईप करायचे. आणि हे जस्ट म्हणजे अटेंड करू नका. तर आता संध्याकाळी काय करायचं, लॅपटॉप असेल किंवा मोबाईल असेल, हे सगळं करून बघायचं. शक्यतो आता तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी लॅपटॉप लागेल. ओके. आणि हाऊ मेनी ऑफ यू आर हॅव्हिंग लॅपटॉप? हाऊ मेनी ऑफ यू आर हॅव्हिंग लॅपटॉप? आदित्य? ओके, रेज युअर हँड्स. ओनली आदित्य. ओके. तर म्हणजे ज्यांचं एज्युकेशन लोन आहे, ओके, ज्यांचं एज्युकेशन लोन आहे त्यांनी ज्यावेळेस तुम्ही कॉलेजकडून कोटेशन घेताय ना, त्यावेळेस आपलं कॉलेज त्या लॅपटॉपसाठी सुद्धा कोटेशन देतं. ओके. कारण जर तुमच्याकडं लॅपटॉप असेल तर काय करायचं, ह्या सगळे प्रोग्राम करून बघायचे. ज्यावेळेस आपलं लेक्चर आहे त्यावेळेस एक नोटबुक पेन घेऊन बसायचं आणि हे सगळे प्रोग्राम लिहून घ्यायचे. आणि हे सगळे अनलेस अँड अंटिल तुम्ही जोपर्यंत त्याची प्रॅक्टिस करत नाही तोपर्यंत ते तुम्हाला समजणार नाही. असं नाही की फक्त लेक्चर झालं की झालं. ह्या कन्सेप्ट तुम्हाला समजतील, बट तुम्ही प्रॅक्टिस करा. प्रॅक्टिस, प्रॅक्टिस अँड ओनली प्रॅक्टिस. जर तुम्ही प्रॅक्टिस केली तरच ते तुम्हाला जमेल. आणि लॅपटॉपचं कॉन्फिगरेशन काय, म्हणजे असं काही नाही की एकदम रिसेंट घ्यायचा, तुम्हाला काय आभाळात रॉकेट उडवायचं नाही. ओके. जस्ट आपल्याला सिम्पल प्रोग्रामिंग साठी लॅपटॉप पाहिजे, तर कोर आय थ्री असला तरी चालेल. ओके. आय थ्री, त्यानंतर 4 GB किंवा 8 GB रॅम, आणि साधारण 512 GB ची हार्ड डिस्क जरी असेल तरी सफिशियंट आहे. म्हणजे असं काय नाही की एकदम लेटेस्ट 80-90 हजाराचा किंवा जास्त महागातला घेऊ नका. मी परत एकदा सांगतो, आपल्याला काय आभाळात रॉकेट उडवायचं नाही. ओके. जस्ट आपल्याला प्रोग्रामिंग साठी पाहिजे. ओके. कोर आय थ्री प्रोसेसर असलेला, 4 GB रॅम किंवा 8 GB असली तरी चालेल. हार्ड डिस्क 512 GB किंवा 1 TB ची असली तरी चालेल. ओके. पण शक्यतो लॅपटॉप असावा, कारण हे सगळं आता इथून पुढे सगळं तुम्हाला प्रोग्रामिंग आहे. ओके. आणि मी अजून डायरेक्टली माझ्या इज ग्राफिक्स कार्ड रिक्वायर्ड, ग्राफिक्स कार्ड आय थिंक नो. असेल तर वेल अँड गुड, नसेल तरी असा काही एवढा प्रॉब्लेम येत नाही. ग्राफिक्स कार्डला नसलं तरी चालेल. ओके. बट कारण कसं, मोबाईलवर ठीक आहे, मोबाईलवर जर तुम्ही ऐकत असाल सगळ्या कन्सेप्ट एकदम परफेक्ट तुम्हाला समजतील, बट मोबाईलवर म्हणजे थोडं एवढं अवघड आहे ना सगळं सगळं हे टाईप करायला बसायला. ओके. या यू कॅन सिलेक्ट. ओके. इंटेल फाईन, इंटेल प्रोसेसर इज फाईन. बट हे सगळं करून बघा. जोपर्यंत तुम्ही करून बघत नाही, लॅपटॉप असेल, डेस्कटॉप असेल, कारण मोबाईलवर आता हा 4-5 लाईनचा कोड असेल तर ठीक आहे. आता इथून पुढचे सगळे कोड असे जवळजवळ 100-200 लाईनचे कोड असणार आहेत. मोबाईलवर एवढं इझी नाही ना, ती युजेबिलिटी एवढी इझी नाहीये मोबाईलवर हे प्रोग्राम टाईप करायला. शक्यतो लॅपटॉप असावा. ओके. So once again, within 5 minutes, once again, I explain the concept of switch statement. Okay, then your next lecture of discrete mathematics will start. Okay. So syntax. Okay, what is the syntax? Syntax is switch. Okay, inside this switch you are having variable. ओके. अँड डू नॉट राईट सेमिकोलन हिअर, कारण हे इथं कम्प्लीट होतंय का, स्विच टू म्हटल्यानंतर कंट्रोल काय करतोय, केस टू ला जातोय. केस टू ची जी काय स्टेटमेंट असतील ती सगळी स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होतात, आणि ब्रेक म्हटल्यानंतर बाहेर येतोय आपण. म्हणजेच हे स्टेटमेंट इथं कम्प्लीट होत नाही. सो डू नॉट राईट सेमिकोलन आफ्टर स्विच. ओके. अँड इनसाइड स्विच यू आर हॅव्हिंग केसेस. आता बरेच जण काय करतात, इथं बघा मी कोलन दिलाय, बरेच मिस्टेक काय होते बघा, केस आणि तो केस नंबर याच्यामध्ये मी स्पेस दिलाय. बरेच जण असं लिहितात. नाही,
केस नंतर स्पेस द्या आणि त्यानंतर इथं मी काय दिलाय कोलन दिलाय. बरेच जण इथं काय लिहितात सेमिकोलन लिहितात. ओके, बरेच जण असं सेमिकोलन. ऍक्च्युअली हिअर नॉट सेमिकोलन, हिअर इट इज व्हॉट colon आहे तो. ओके, सेमिकोलन इज like this is semicolon and this is colon. Okay, so syntax बघा व्यवस्थित syntax. Switch, okay, inside switch you are having cases, case space number. ओके, तो काय असेल तो केस नंबर आणि त्याच्यापुढे कोलन द्यायचा. ओके, आणि ब्रॅकेट, सगळ्या ब्रॅकेट एका खाली एक आल्या पाहिजे, समजलं पाहिजे. आता फॉर एक्झाम्पल हे आहे ना स्विच स्टेटमेंट, ही स्विचची ब्रॅकेट आत गेली तरी चालेल. ओके, हे स्टेटमेंट आहेत ना अशी थोडी आत गेली तरी चालतील. ओके, आणि ही स्विचची ब्रॅकेट, ब्रॅकेट खाली ब्रॅकेट आली पाहिजे, ही जरा अशी इथं म्हणजे समजलं पाहिजे कुठली ब्रॅकेट कशाची आहे ते. ओके, ही मेनची ब्रॅकेट. ओके, हॅव यू गॉट द कन्सेप्ट ऑफ स्विच केस? ओके, सपोज नाव या प्रोग्राम मध्ये आता मी काय करतो, आता मी इथला ब्रेक सपोज काढून टाकला, सपोज इथलं ब्रेक स्टेटमेंट मी काढून टाकलं. ओके, प्रोग्राम रन केला, एंटर व्हॅल्यू ऑफ ए अँड बी. सपोज मी व्हॅल्यू दिल्या 10 टू ए बिकम्स 10, बी बिकम्स 2. मेनू दिसतील तुम्हाला. ओके, एंटर युअर चॉईस, तुम्ही चॉईस एंटर केली 3, चॉईस बिकम्स 3, स्विच 3, केस 3 ला गेला. ओके, सॉरी, चॉईस एंटर केली 2, चॉईस 2, स्विच 2 ला आला, केस 2 ला आला. सी इक्वल टू ए minus b, 10 minus 2, it becomes 8. You will get subtraction equal to 8. नेक्स्ट ब्रेक स्टेटमेंट आहे का? नाही, तो खालच्या केस मध्ये पण जाईल. c equal to 10 into 2, 20. You get multiplication equal to 20 break. So total output काय आलं? Subtraction equal to 8, multiplication equal to 20. C. This is your program. मी काय करतो, कंट्रोल व्ही. ओके, या केस 2 चं ब्रेक काढून टाकलं, प्रोग्राम आपण रन करूयात. हा, 10 आणि 2 बरोबर ना. ए बी च्या व्हॅल्यू एंटर केल्या, व्हॅल्यू स्कॅन झाल्या, मेनू डिस्प्ले झाले, एंटर युअर चॉईस. मी चॉईस दिली 2. ओके, सी केस 2 ला जाईल, सी इक्वल टू ए मायनस बी, दॅट इज यू गेट सबस्ट्रॅक्शन इक्वल टू 8. नेक्स्ट तिसऱ्या केसला पण जाईल, सी इक्वल टू 10 into 2, 20, मल्टिप्लिकेशन इक्वल 20 ब्रेक. ओके, सो यू गेट बोथ. सी when you enter your choice 2, it shows result of subtraction as well as multiplication. Are you getting me or no? Hello everyone. कन्सेप्ट समजला स्विचचा? Any doubt? Any doubt? Prachi Joshi, any doubt? Do you have any doubt? Are you able to hear me? Concept समजला? Have you got the concept of switch? ओके, फाईन. एक सेकंड, मी 5 मिनिटात कंप्लीट करतोय, तुमचा कोड पाठवता. ओके, मी पोरांना तसं सांगतो. हॅलो, कन्सेप्ट समजला? हॅव यू गॉट द कन्सेप्ट स्विचचा? हॅव यू गॉट द सिंटॅक्स? ओके, आणि महत्वाचं इम्पॉर्टंट, हॅव यू गॉट हाऊ टू राईट युअर प्रोग्राम ॲज अ मेनू ड्रिव्हन प्रोग्राम कसा करायचा ते समजलं का?
हे बघा, मेनू ड्रिव्हन प्रोग्राम करताना काय करतोय आपण, तर जस्ट आता हे जे मेनू येतात आहेत तुमचे, हे जे मेनू येतात आहेत हे मेनूच, ओके, ऍडिशन्स हे तर इथं काय म्हणजे हे काय ऑटोमॅटिक येत नाहीयेत मेनू, तर इथं आपण काय करतोय, तर सुरुवातीला आपण काय करतोय, युजर कडून इनपुट घेतोय काय वॉट एव्हर इट मे बी, ओके, आणि त्यानंतर आता मेनू टाईप करायचे म्हणजे काही दुसरं काय नाही, जस्ट ते प्रिंटअप स्टेटमेंट आहेत, प्रिंटअप पहिला मेनू, दुसरा, तिसरा, चौथा, त्यानंतर युजरला हे विचारलं पाहिजे ना, कारण बरेच जण कसे करतात ऍट द टाइम ऑफ प्रॅक्टिकल एक्झाम, बऱ्याच जणांचं असं होतं, हा मेसेजेस जस्ट ते मेनू प्रिंट करतात, ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, आणि हा ते मेसेजेस प्रिंट करत नाहीत, त्याच्यामुळे कसं होतं, प्रॅक्टिकल एक्झामला मेनू दिसतात, पण सर तिथं ते स्टेटमेंटच आलं नाही एंटर, ते टाईप केलं तर तिथं तुम्ही लिहा ना ते एंटर युअर चॉईस, ते जर तुम्ही जर टाईप नाही केलं तर ते स्क्रीनवर कसं काय डिस्प्ले होईल. अगोदर चॉईस काय आहे ती युजरला विचारा, त्यानंतर युजरला तो मेसेज डिस्प्ले होईल, एंटर युअर चॉईस. बरेच जण काय करतात, 3 तास नसतं त्या स्क्रीन करत, सगळं माहित असतं, सगळं अख्खा प्रोग्राम लिहिलेला असतो, बट हे स्टेटमेंट फक्त लिहिलेलं नसतं. ओके, आता तुम्ही मला सांगा, जर हे स्टेटमेंट जर तुम्ही लिहिलं नाही, ओके, फॉर एक्झाम्पल आता इथं मी काय करतो, हे स्टेटमेंट रिमूव्ह करतो, अख्खा सगळा प्रोग्राम लिहिला आणि प्रोग्राम रन केला, ओके, प्रोग्राम रन केला, ठीक आहे, एंटर ए बी व्हॅल्यू एंटर केली, सपोज 5 आणि 7, ओके, आणि एंटर केलं, हा इट इज सो स्लो, okay, I will no doubt I will open new window, online GDB compiler, I close this GDB compiler, okay, and I open this online GDB compiler, online GDB compiler, आणि इथं मी काय करतो, तो प्रोग्राम पेस्ट करतो, ओके, ते स्टेटमेंट इथलं एंटर युअर चॉईस हे स्टेटमेंट आहे ना, हे मी काढून टाकतो, फॉर एक्झाम्पल हे स्टेटमेंट मी काढून टाकलं, आता प्रोग्राम मी रन केला, आता प्रोग्राम रन, सिलेक्ट लँग्वेज, ओके, सी लँग्वेज, प्रोग्राम रन केल्यानंतर ओके, इट विल आस्क फॉर 2 नंबर्स, ओके, सपोज 5 आणि 2, एंटर केलं, I do not know why this compiler is taking so much time. ओके, हा से आता तो मेसेज आपण डिलीट केलाय ना, ओके, मग आता तो मेसेजच नाही टाईप केला म्हणल्यानंतर तो डिस्प्ले कसं काय होईल, बरोबर आहे ना, त्यामुळं इथं तो मेसेज तुम्ही डिस्प्ले करा. आता मला माहिती आहे इथं डायरेक्टली ते स्टेटमेंट मी लिहिलं नाही, मग बऱ्याच जणांचा प्रॅक्टिकल एक्झामला प्रॉब्लेम असा होतो, तो मेसेज तुम्ही ठीक आहे मेनू डिस्प्ले केले, बट त्याच्या खाली तो मेसेज डिस्प्ले करा ना, एंटर युअर चॉईस इक्वल टू, मग तो मेसेज डिस्प्ले झाल्यानंतर युजर चॉईस एंटर करेल आणि चॉईस एंटर केल्यानंतर यू विल गेट द आउटपुट. आता इथं मला माहिती आहे खालचं स्टेटमेंट स्कॅनअप स्टेटमेंट आहे ते. So these are the basic things. Okay. So is it okay? Is it okay? So this is how to make your program as menu driven. Now I stop here. ओके, उद्याचं जे लेक्चर आहे त्या उद्याच्या लेक्चरला आय थिंक उद्या आपलं प्रॅक्टिकल सुद्धा आहे, तर उद्याच्या लेक्चरला उद्या मी कंप्लीट करणार आहे. 1 तास ॲरे शिकवणार आहे आणि 1 तास आपला लास्ट वाला कन्सेप्ट आहे फंक्शन. ओके, देन from Thursday directly I would like to start with my first unit, introduction to data structure. So today's day is the most important because our two important concepts are remaining. One of them is array, okay, just like list as in Python. Okay, and our second concept is what? Our second concept is function. Okay, these two concepts I will explain now within 5 minutes. Sahil sir, Shah sir will share the code for discrete mathematics. Okay, fine, thank you.